تیری عظمتوں سے ہوں میں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے، تیری راہ گزر پہ قدم قدم، کہیں کعبہ ہے کہیں طور ہے۔ اور یا رسول اللہ تو نظر کرے تو یہ ہے صبح، تو نظر پھرائے تو شام ہے، میری ہر نگاہ میں ہے تشنگی، تیری ہر نگاہ میں شام ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ کے ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کوئی بھی پل ایسا نہیں جب آپ کو پکارا نہیں ہوتا۔ گزر جائے جو دن آپ کی یاد کے بغیر، قسم خدا کی وہ دن ہمارا نہیں۔ یا رسول اللہ تیری رحمتوں پہ ہے منصر میرے ہر عمال کی قبولیت، نہ سلیقہ آرزو ہے نہ شعور نماز۔ اور یا رسول اللہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے، اس مشکل غبار کو کن کے نظمتوں سے آشنا کر دیا۔ اور یا رسول اللہ دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے، یا رسول اللہ دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے، یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ کا رخ ادھر ہے۔ اور یا رسول اللہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، یا رسول اللہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، مگر آپ سے ضروری زندگی بھی نہیں۔ اور یا رسول اللہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اب اٹھتے نہیں ہاتھ باس اس دعا کے بعد، اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ نہایت واجب احترام معزز مہمانان گرامی، محترم جناب راشد بھائی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی توفیق اور مدد سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے۔ بس رخصت کروں گا دوستان محترم، لیکن بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، ایک ایک جملے کو بڑے غور سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑی ہجرت کیا ہے، سب سے بڑی ہجرت کیا؟ آپ نے فرمایا جس کام سے اللہ منع فرمائے، جس کام سے، کیونکہ اللہ والوں کے عرس کے دن ہیں، تو ہمیں ایک ایک بات کو بڑے غور سے سننا ہوگا کہ وہ اس مقام پر کیسے پہنچے، اس مقام پر کیسے پہنچے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑی ہجرت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جس کام سے اللہ منع فرمائے منع ہو جاؤ، اور جو کام کرنے کے لیے کہ وہ کام کرو۔ اور پھر پوچھا یا رسول اللہ فتنہ کیا ہے، آپ نے فرمایا ہر وہ چیز فتنہ ہے جو اللہ سے دور کرتی ہے، ہر وہ چیز شاہ جی فتنہ ہے جو اللہ سے دور کرتی ہے۔ اقبال نے کہا نا اللہ سے جو دور کرے وہ تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی اموال بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہے کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آپ دیکھیں نا دوستان محترم، آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی جلدی سمجھ آئیں گی۔ آج لوگ رشوت لے کر کہتے ہیں انشاءاللہ کام ہو جائے گا، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سخت منع فرمایا کہ میرے اور میرے محبوب کے نام کو دھوکے کا سبب مت بناؤ۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اپنی اصلاح کرنی ہے۔ بزرگ کے پاس کوئی بندہ گیا نا تو جا کے کہنے لگا جی مجھے کوئی نصیحت کریں۔ انہوں نے کہا کبھی برتن دھوئے ہیں، برتن دھوئے ہیں؟ کہنے لگا جی دھوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اندر سے مانج کے دھوتے ہو یا باہر سے؟ اس نے کہا جی اندر سے مانج کے دھوتے ہیں۔ انہوں نے کہا بس یہی ہے پھر جاؤ، یعنی اندر سے مانج کے دھونا ہے اپنے آپ کو۔ یہ اللہ والوں کے جو آستانے ہیں نا جن کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں دوستان محترم، وہ سب سے پہلے اندر کی صفائی کرتے ہیں، وہ باہر کی صفائی کی بات نہیں کرتے، باہر کی صفائی کی۔ اور پھر کسی نے پوچھا محبت کیا ہے، آپ نے فرمایا جو ہر طرف سے دھیان ہر طرف سے ہٹا کے ایک طرف لگا دے، دھیان ہر طرف سے ہٹا کے ایک طرف لگا دے۔ اب یہاں آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اندر سے جواب مل جائے گا، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک منٹ میں آپ کو اندر سے ہی جواب ملتا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں نا محبوب وہ نہیں ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ اصل محبوب وہ ہوتا ہے جو ہمارے دل اور دماغ میں رہتا ہے، جس کا ہم ہر وقت ذکر کرتے ہیں۔ جیسے راشد بھائی 24 گھنٹے کلمے کا ذکر لگا رہتا ہے، 24 گھنٹے کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا دل اور دماغ کہاں لگا ہوا ہے، ان کا دل اور ٹھیک ہے نا؟ تو ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لینا کہ میں صبح سے لے کے رات تک کس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر بھائی کا ذکر کرتا ہوں تو بھائی بڑا ہے، باپ کا ذکر کرتا ہوں تو باپ بڑا ہے، بیٹے کا ذکر کرتا ہوں تو بیٹا بڑا ہے، دوست کا ذکر کرتا ہوں تو دوست بڑا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہوں تو وہ بڑے ہیں۔ اب یہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم صبح سے لے کے رات تک، کسی نے بزرگ سے پوچھا نا کہ دنیا بڑی ہے یا دین، آپ نے فرمایا بیٹا جس کا تو ہر وقت ذکر کرتا ہے، جس کا تو ہر وقت ذکر کرتا ہے۔ سب سے بڑی کیا ہے؟
वही है जिसका तू हर वक्त। और किसी ने पूछा ना फकीरी क्या है, उन्होंने कहा खास होकर आम लोगों में रहना, खास होकर। अल्लाह वाले जो हैं खास होकर कहाँ रहते हैं? आम लोगों में। मेरा हुसैन मेरी चश्मे तर में रहता है। अजीब बादशाह के फकीरों के घर में रहता है, अजीब बादशाह के फकीरों के। और फिर किसी ने पूछा वलायत क्या है, आपने कहा कि जब सब कुछ मिल जाए, सारी दुनिया की दौलत मिल जाए, सारी दुनिया के खजाने मिल जाएं और तकब्बर और गुरूर ना आए और सब कुछ चला जाए, जुबान पे शिकवा और शिकायत ना आए। ये अल्लाह वालों का वतीरा है दोस्तान मोहतरम। सब कुछ मिल भी जाए ना तो उनके अंदर तकब्बर और गुरूर नहीं आता। बात समझे ना? क्योंकि ये अल्लाह वाले जब अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं तो अल्लाह खुद हमेशा रहने वाला है। किसी ने एक बात से पूछा ना कि मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है? मुसलमान और हम तो अभी मुसलमान के स्टेज पे भी नहीं पहुंचे, ठीक है ना? इकबाल ने कहा मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, मोमिन वो है जिसकी अल्लाह मानता है। मोमिन जिसकी, इकबाल ने कहा ना खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, मैं तो इस फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है, मकाम गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमियागर हूँ, यही सोज़ नफ्स है और मेरी कीमिया क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता दे रही रजा क्या है। सरकार गौस पाक शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, आपसे किसी ने पूछा ना असल इबादत कहाँ से शुरू होती है, असल इबादत कहाँ से शुरू होती है? आपने कहा कि असल इबादत मुसल्ले के बाद शुरू होती है, मुसल्ले के बाद शुरू होती है। हमारा इखलाक कैसा है, हमारा किरदार कैसा, हमारी गुफ्तार कैसी है, हमारे मामलात कैसे हैं। दोस्तान मोहतरम, अगर मस्जिद की ज़िंदगी बाहर की ज़िंदगी को नहीं बदल सकती तो फिर हमारे नमाज पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मस्जिद की ज़िंदगी बाहर की ज़िंदगी को नहीं बदल सकती, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर हमारा इखलाक, हमारा किरदार, सैयदना मौलाना शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने किसी ने पूछा ना आपकी इबादत का कौन सा वक्त है, आपने कहा हम हर वक्त हालत इबादत में रहते हैं। हमारा खाना पीना, चलना फिरना, सोना उठना जागना, हमारा हर अमल अल्लाह के हकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है। दोस्तान मोहतरम, रब ने फरमाया ना कि जो मेरे महबूब की आदत है वही मेरी इबादत है, जो मेरे महबूब की आदत है वही मेरी इबादत है। अब जिस तरीके से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे उस तरीके से बैठना भी इबादत है, जिस तरीके से सोते थे उस तरीके से सोना भी इबादत है, जिस तरीके से खाना खाते थे उस तरीके से खाना खाना भी इबादत है। यानी हर अमल उस तरीके से करना, हर अमल उस तरीके से करना, क्योंकि असल में हमने अपनी मैं को मारना है। किसी ने बुजुर्ग से पूछा ना मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, उन्होंने कहा मैं निकाल दो अल्लाह मिल जाएगा। क्या करो? मैं निकाल दो। स्कूल के अंदर टीचर ने, बस अब एक दो बातें करके खत्म करूंगा, टीचर ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींची 1 फुट की, एक पैगाम है, बड़े खास पैगाम है। 1 फुट की क्या किया? लाइन खींची और साथ लिखा कि बुराई, यानी ये बुराई की लाइन है। ये क्या है? बुराई। और शागिर्दों से कहने लगा क्लास में, राशिद भाई कि आपने उठ के इसको छोटा करना है, ना इसको मिटाना है ना इसको काटना है, ना इसको मिटाना है ना इसको कटना है ऊपर से, बात समझे ना? लेकिन इसको छोटा करना है। अब ना मिटाना है ना उसको काटना है तो छोटी कैसे होगी? बात समझ रहे हैं ना? एक लड़का उठा, काफी देर बाद सोचता रहा, उसने उसके साथ 2 फुट की लंबी लाइन खींच दी, उसके नीचे लिख दिया अच्छाई। बात समझिए ना? यानी कि आप अच्छाई इतनी ज्यादा करें कि बुराई खुद ब खुद खत्म हो जाए। आप मेरी बात समझिए ना? मतलब जैसे समझाने के लिए 9 ने 8 से, मतलब 9 का इंसान ही है, इसने 8 को मारा, 8 को मारा तो 8 ने पूछा मुझे क्यों मारा है, वैसे समझाने के लिए बराबर हुई राशिद भाई। तो 9 ने कहा मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं तुझसे बड़ा हूँ। 8 वाले ने 7 वाले को मारा, उसने कहा मैं तुझसे बड़ा हूँ। यानी ऐसे ही एक दूसरे को मारते रहे, आखिर पे 2 ने 1 को मारा। अब 1 ने किसको मारना है? 0 था ना आगे, तो 0 बेचारा डर के कोने में बैठ गया। अब 1 ने क्या किया, उसके पास गया, कहने लगा मैं तुझे मारता नहीं हूँ, तू बाहर आ, मेरे साथ खड़ा हो।
वो उसके साथ आके खड़ा हुआ तो 10 मान गए। मेरी बात समझे ना? तो वो कहते हैं बड़ा आदमी वो होता है जो दूसरे को बड़ा बनाए, बड़ा वो नहीं होता है जो छोटे को मारे। क्या बात है, छोटे को मारे। बड़ा कौन होता है? जो दूसरे को बड़ा बनाए। क्लास के अंदर टीचर ने दोस्तान मोहतरम दुनिया का नक्शा बच्चों को दिखाया और उसको फाड़ के फेंक दिया, फाड़ के फेंक दिया और बच्चों से कहने लगा कि उठ के इस नक्शे को जोड़ो। अब उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, फाड़ के फेंक दिया था। अब जोड़ने का मकसद ये है कि दरिया के साथ दरिया जुड़े, पहाड़ों के साथ पहाड़ जुड़े, दरख्तों के साथ, ऐसे ही है ना जोड़ने का मकसद है, ठीक है ना? अब जो भी बच्चा उठता वो सोचता है ये कैसे जुड़ेगा, छोटे छोटे पीस हो गए। आखिर में एक बच्चा उठा, इनके अंदर बहुत बड़े मैसेज है छोटी छोटी बातों के अंदर। उसने क्या किया, उठ के बड़े गौर से नक्शे को पहले देखा। उसको एक इंसानी आंख नजर आई, इंसानी आंख नजर आई। उसने क्या किया, उस आंख को उठाया, कागज को उल्टा पुलटा के देखा, उसको कहीं बाजू नजर आया, कहीं सर नजर आया। बात समझे? क्योंकि उस नक्शे के पीछे इंसान की तस्वीर बनी थी। बात समझे ना? अब नक्शा तो किसी से नहीं जुड़ता था ना, उसने क्या किया कि उसको तस्वीर को जोड़ दिया। जब तस्वीर को जोड़ दिया तो वो कहने लगा सर से कि सर नक्शा तो मेरे से नहीं जुड़ता है, मैंने तस्वीर को जोड़ दिया, क्योंकि उसके पीछे नक्शा भी जुड़ गया ना। तो टीचर ने कहा जिसने इंसान को जोड़ दिया, जिसने इंसानियत को जोड़ दिया, उसने सारी दुनिया को जोड़ दिया, उसने सारी दुनिया को जोड़ दिया। तो बस दोस्तान मोहतरम एक अमीर आदमी था, वो अपने पीर और मुर्शद के पास गया राशिद भाई। तो जाके कहने लगा मैं बड़ा अमीर हूँ, मेरे पास बड़ा पैसा है। अपने पीर से कहने लगा तो मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, ऐसा वजीफ़ा कि मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि मर गया तो इतनी मेरी जदात है, कोठियाँ बलासे बंगले ये वो। बात समझाने, क्योंकि मरते वक्त आदमी सोचता है मेरी इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, फलाने का क्या होगा। ये नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा, क्योंकि आगे मैं जा रहा हूँ, आगे मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा मैं मरना नहीं चाहता। तो फिर उसके जो पीर और मुर्शद थे उन्होंने कहा तुझे एक वजीफ़ा बताता हूँ, तू कभी मरेगा नहीं, तू कभी मरेगा नहीं। तू एक काम कर कि 3 महीने में तुझे एक वजीफ़ा बताता हूँ, वो करके आ, उसके बाद तुझे फिर मैं एक बात बताऊंगा, फिर तू कभी नहीं मरेगा। बात समझे ना? उन्होंने कहा जी बताओ। उन्होंने कहा 3 महीने तूने झूठ नहीं बोलना, तूने गीबत नहीं करनी, किसी का हक नहीं खाना, बेईमानी नहीं करनी, मिलावट नहीं करनी, असद नहीं करना, गीबत और चुगली नहीं करनी। बात समझिए है ना? ये तसव्वुफ है, औलिया किराम का यही सबक है जो मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये सारा कुछ तूने 5 टाइम नमाज पढ़नी है, जिक्र अस्कार करना है, अल्लाह अल्लाह करना है। बात समझे ना? 3 महीने कोई एक गलत काम नहीं करना, रास्ते से रोड़े को भी साइड पे करना है, कोई मांगने वाला है उसकी मदद भी करनी है, ठीक है ना? अब उसने वो 3 महीने अमल किए। अब आखिरी दिन था, दूसरे दिन पीर और मुर्शिद के पास उसने जाना था, ठीक है? रात को सोया, उसे ख्वाब आई। वो ख्वाब में क्या देखता है कि जन्नत में फिर रहा है, जन्नत में फिर रहा है। तो जन्नत में फिर रहा है तो हर महल के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है। तो फरिश्तों से पूछता है, ये उन्होंने कहा ये महल तेरा है ना, वहाँ उरे परिये, बात समझे ना? उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उसकी आँख खुल गई। जब आँख खुल गई ना तो सीधा आया पीर और मुर्शिद के पास, अब मैं मरना चाहता हूँ, अब मैं मरना चाहता हूँ। क्योंकि अब उसने अपनी आंखों से देख लिया ना सारा कुछ, कि ये जो कुछ यहाँ मैं जिसके लिए मैं मर रहा हूँ, जिसके के लिए जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहता, उसके सामने ये कुछ नहीं है। वैसे भी देखें आखिरत के सामने दुनिया की क्या हैसियत है, आप मुझे बताएं। बाबा फरीद समंदर के किनारे बैठे हुए थे ना, किसी ने पूछा बाबा जी दुनिया क्या है? आपने समंदर में उंगली डुबाई, बाहर निकाली, एक कतरा उंगली के साथ लगा हुआ था। आपने कहा बेटा ये कतरा जो उंगली के साथ लगा ये दुनिया है, और सारा समंदर जो तुमने छोड़ दिया वो आखिरत है। आज हम कतरे में डूब गए हैं, कतरे में डूब गए हैं, लेकिन समंदर को भूल गए हैं। तो बस दोस्तान मोहतरम, इंसान को बादल की तरह होना चाहिए, इंसान को बादल की तरह होना चाहिए, जो पहाड़ों के साथ ज़रखेज़ ज़मीन पे भी एक जैसा बरसता है। इंसान को सूरज की तरह होना चाहिए, जो महलों के साथ झोंपड़ी को एक जैसी रोशनी देते हैं। इंसान को फूल की तरह होना चाहिए, जो आम और ख़ास आदमी को एक जैसी खुशबू देता है। इंसान को घड़ी की तरह होना चाहिए, ये बहुत बड़ा मैसेज है। किसकी तरह? घड़ी की तरह, जो गरीब और अमीर आदमी को एक जैसा वक्त बताती है, एक जैसा। 10 रुपए की घड़ी हो या 10 करोड़ की घड़ी हो, मेरी बात समझे ना? आप देखेंगे इस वक्त दोनों पे एक ही टाइम होगा, दोनों पे एक ही टाइम होगा। और बस दोस्तान मोहतरम, 2 अमल ऐसे हैं, आप जिस वक्त करेंगे उसी वक्त कबूल होंगे, ये शर्तिया बात। जिस वक्त करेंगे
ایک درود پاک، ایک حقوق العباد، ایک لوگوں کے مسائل حل کرنا، لوگوں کے جو اللہ والوں کا طریقہ ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنا، اور ایک درود پاک پڑھنا. دو عمل ایسے ہیں جس وقت کرو اسی وقت قبول ہوتے ہیں. ایک انصاف کرنا اور ایک معاف کرنا. دوسرے کو کیا کرنا؟ معاف کرنا. ہم معاف نہیں کرتے نا دوستان محترم، ہم مطلب دھوکہ بندے کو دیتے ہیں، معافی اللہ سے مانگتے ہیں. سارے الٹے کام. دھوکہ کس کو دیا؟ بندے کو. معافی کس سے مانگ رہے ہیں؟ ایسے کبھی ہوا؟ چلو آپ مجھے بتائیں. اب نقصان میں نے ان کا کیا راشد بھائی کا، ٹھیک ہے نا، تو معافی امجد صاحب سے مانگ رہا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں؟ نہیں. رب کہتا ہے جس کو دھوکہ دیا اسی سے معافی مانگ، اس کو پہلے کلیئر کر. تو بس دوستان محترم، اس شعر کے ساتھ کہ اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. فرماتے ہیں کلمہ سورج چند تو روشن، کلمہ سورج چند تو روشن، کلمہ پریاں ہووے چانن، پجن اند غبارے، کہ کلمہ یار پیارے، تین کلمہ پار اتارے، تیرے مرشد کار سوار. اور یہ گھڑی کے والے سے بھی بات کی تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پورے دن میں رات میں، اور 12 حرف ہے لا الہ الا اللہ کے، اور 12 ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گھڑی کے ٹائم بھی مالکوں نے مقرر کیے ہوئے. اور میں کے والے سے حضرت نے رہنمائی بھی کی. شیطان ابلیس ہے نا، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، لیکن اس کی انکاری ہوئی اللہ کے محبوب کی. جس دعویٰ کیتا میں والا، اور پل وچ ہو ابلیس گیا، انہیں یار تو بکرے سمجھا سی، میں کیوں سمجھا کہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول و مقبول فرمائے. بہت بڑی بات ہے. اور کلمے کے ذکر کی طرف چلتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واغفر لنا وارحمنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واغفر لنا وارحمنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واغفر لنا وارحمنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واغفر لنا وارحمنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واغفر لنا وارحمنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واغفر لنا وارحمنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واغفر لنا وارحمنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واغفر لنا وارحمنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واغفر لنا وارحمنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واغفر لنا وارحمنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واغفر لنا وارحمنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم